ساری زندگی غریب رہنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے ساری زندگی ایماندار رہنا۔ دنیا کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ آج کل ہر شخص خدا بننے میں مصروف ہے، اور یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے وقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ جو اپنی جوانی میں سیکھنے کو نظر انداز کرتا ہے، وہ اپنے ماضی کو کھو دیتا ہے اور مستقبل کے لیے مر جاتا ہے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ زندگی میں سب کچھ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، اور غلط اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ہم ان کے اصلی چہرے پہچان سکیں۔ چھوٹے بن کر رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسے مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ وہ لوگ بہت عظیم ہیں جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلنے کا فن رکھتے ہیں۔ پانی جیسے بن جاؤ جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ روک لیتا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ ہم زندگی میں کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ تنقید کرنے کا حق ہر کسی کو ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ تمہارے درد سے تمہارا رب خوب واقف ہے، بس صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط ہو جاؤ۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع رکھتے ہیں۔ زندگی اور عقیدے میں فاصلہ رکھنے والا انسان ہمیشہ منافق ہوتا ہے۔ ایسا شخص نہ گناہ چھوڑتا ہے اور نہ عبادت۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزاریں، ملیں تو پھول بن کر اور بکھریں تو خوشبو بن کر۔ انسان کے لیے 3 چیزیں انتہائی مشکل ہوتی ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے۔ مومن کی راحت صرف 2 چیزوں میں ہے، اگر غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ ضمیر کی عدالت میں جاتی رہا کرو، وہاں سچے فیصلے ہوتے ہیں۔ خود پرستی اور نفس پرستی ہی دراصل بت پرستی ہے۔ اسی کو ترک کرنے کے بعد خدا پرستی کی منزل شروع ہوتی ہے۔ مقدر پر راضی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ گے۔ ہر کوئی دنیا کو بدلنے کا سوچتا ہے، لیکن خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا۔ اللہ کا ہر فیصلہ عقل اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے حرف شکایت کبھی لب پر نہ لاؤ۔ مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ رب سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔
नाकामी उस वक्त तक मोहलिक नहीं होती जब तक हम हथियार नहीं डालते। दोबारा कोशिश करना शानदार फतह की कलीद है। अक्सर लोग दोस्त को छोड़ देते हैं पर बहस को नहीं छोड़ते। मोहब्बत वफादार की दास्तान होती है और बेवफा की जिंदगी का एक मामूली सा वाकया। ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत नेक औरत है। तुम्हारे जिस्म अभी जाहिरी गुनाहों से पाक नहीं हुए और तुम अंदरूनी पाकीज़गी का दावा करते हो। तुम मखलूक से तो दुरुस्त रवैया रखते नहीं और खालिक से दुरुस्त रवैया रखने का दावा करते हो। अक्लमंद और बेवकूफ में कुछ ना कुछ ऐब जरूर होता है, मगर अक्लमंद अपने ऐब खुद देखता है और बेवकूफ के ऐब दुनिया देखती है। बस सब्र करो। इंसान को हमेशा इतनी ही तकलीफ मिलती है जितनी वो सह सकता है। अगर दिल में मोहब्बत नहीं तो इंसान सिर्फ एक उजड़ा हुआ बाग है। नफ्स को उकसाने का अमल आंखों से शुरू होता है। गुनाह किसी न किसी सूरत दिल को बेकरार रखता है। जब मौत से पहले मौत का मकाम समझ आ जाए तो मौत के बाद मिलने वाले इनाम मौत से पहले मिलना शुरू हो जाते हैं। इंसान को उसकी बुराइयों समेत कबूल करने वाला ही उसका दोस्त होता है, क्योंकि खूबियां तो दुश्मन की भी मुतासिर करती हैं। इन बेवकूफों को आजाद कराना बहुत मुश्किल है जो अपनी जंजीरों की इज्जत करते हैं। तजर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, मगर तजर्बा गलत फैसले से ही हासिल होता है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापसी पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी होती है जितनी दूरी तय करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अपने दिल के दरवाजे पर दरबान बनकर बैठो। सोचो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। अगर दिल में रखने के काबिल है तो रखो, वरना निकाल दो। लोगों से अलग रह के सोचोगे तो लोगों से अलग सोच के मालिक बनोगे। इंसान बड़ा उम्र से नहीं होता, बल्कि अपनी जहानत और तजुर्बे से होता है। जब तक कोशिश की महरूमियां समझ में ना आए, नसीब को नहीं समझा जा सकता। अपनी हस्ती से ज्यादा अपना नाम ना फैलाओ, नहीं तो परेशान रहोगे। 10 में से 9 मुश्किलात सुस्ती और लापरवाही की वजह से आती हैं। वो आदमी बनने की कोशिश करें जिससे आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। तुम्हारी रूह के लिए इससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को कामिल समझने लगो। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी महसूस होती है। मोहब्बत को अल्फाजों में नहीं, लहजों में तलाश करें। अल्फाज तो मुनाफिकीन के भी मीठे होते हैं। अपनी नफ्स पर सबसे ज्यादा दलेर वो है जो अपने गुस्से को जड़ से उखाड़ दे और ख्वाहिश नफ्स को मार डाले। दरख्त अपने फल खुद नहीं खाते, दरिया अपना पानी खुद नहीं पीते, क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। एहसास मजबूत ताल्लुक की बुनियाद है, और एहसास हमेशा वही शख्स करता है जो खुद गर्ज नहीं होता। हर काम में दूसरों का सहारा ढूंढना एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। अल्लाह की याद में आंसू बहाने वाला कभी जहालत के गड्ढे में नहीं गिरता। अल्लाह उसे अपनी रहमत में ढांप लेता है। मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, बल्कि मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। किसी रोशन दिल मर्द का खादिम हो जाना बादशाहों के दरबारी होने से बेहतर है। वो मोहब्बत बहुत गहरी होती है जो दोस्ती से शुरू हो। जिस तरह अंधेरी रात में सितारे चमकते हैं, इसी तरह सलीकामंद औरत से घर में रौनक होती है। मोहब्बत वो वाहिद रूह है जो बैक वक्त 2 जिस्मों में रहती है।
इंसान मजहब के लिए अपना माल लुटा देगा, अपनी जान दे देगा और जंगें भी लड़ेगा, लेकिन मजहब के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करेगा। जाहिलों पर हुक्मरानी चाहते हो तो मजहब का गिलाफ ओढ़ लो। बैठे बिठाए अभीर होना चाहते हो तो माह शाबान में हर सुबह के वक्त ये दुआ 21 मरतबा पढ़ लो। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। फिर दौलत संभाल नहीं पाओगे। इंसानों से हैवानों की दोस्ती बहुत अच्छी है, कम से कम उन्हें कोई वरगला तो नहीं सकता। सब्र जिंदगी के मकासद का दरवाजा खोलता है, क्योंकि सब्र के सिवा इसकी कोई चाबी नहीं। अच्छे अल्फाज पर कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन अच्छे अल्फाज से बहुत कुछ हासिल होता है। जिस इंसान का पेट पार जाता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है या गरीब। सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहाँ जो इंसान अदावत में उगलते हैं। सच बोलने से इंसान को ज़हनी परेशानियों से निजात मिलती है और उसका दिल हल्का हो जाता है।